আজকের বিষয় আমরা নিচ্ছি ম্যাথিউ মতি লিখিত সুসমাচার মতি লিখিত সুসমাচার তার 22 অধ্যায় 1 থেকে আমরা পড়ব। মতি লিখিত সুসমাচার তার 22 অধ্যায় 1 থেকে আমরা পড়ব। আর ঈশ্বরের বাক্য পড়ার সময় এই মুহূর্তে ঈশ্বর দেখাচ্ছেন যে এখানে একজন আপনার হার্টের রোগ আছে, আর এই হার্টের রোগের জন্য আপনি চিন্তিত। আপনি ভাবছেন যে আপনার আগামীকালে কি হবে। ঈশ্বর বলছে ডোন্ট ওয়ারি, আমি আছি। There is someone who's praying for pain in the knees. হাঁটুতে প্রচন্ড ব্যথা, আপনি প্রার্থনা করছেন। God is healing you right now. God is healing you. ঈশ্বর আপনাকে সুস্থতা দিচ্ছেন। আপনার হাঁটুতে ব্যথা, ঈশ্বর আপনাকে সুস্থতা দিচ্ছেন এই মুহূর্তে। Be healed in Jesus name. ঈশ্বরের প্রভু যিশুর জীবন্ত নামে সুস্থতা পান এই সময়। Hallelujah. Hallelujah. Worship you Jesus. Glorify you Jesus. Hallelujah. 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 একজন আছে যে প্রার্থনা করছেন এটা খুব বিশেষ কারণে, যে তার বাড়ির যে অনলি আর্নিং মেম্বার চাকরি হারিয়ে ফেলেছে, এবং আপনি চিন্তা করছেন যে এই সময়, এই মহামারীর সময়, হাউ আর উই গোয়িং টু সারভাইভ, কিভাবে আমরা বাঁচব, কিভাবে আমরা এই সময় আমরা কাটাবো। ঈশ্বর বলছে তার পবিত্র বাক্যের উপর নির্ভর করো। The Lord is saying, believe on my word. কারণ ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য বলে গীতসংহিতা 23:1, The Lord is my shepherd, I shall not want. প্রভু আমার মেষপালক, আমার অভাব হইবে না। আজকে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যতে যাই। And as we look at the word of God in Matthew's Gospel chapter 22 verses 1 onwards, Jesus continued speaking to them in parables. The story throws light on the kingdom of heaven. A king gave a wedding banquet for his son. He sent his servants to call the invited guests to the banquet, but the guests refused to come. Again, he sent other servants, instructing them to say to the invited guests, I have prepared a banquet, and now everything is ready. Come to the wedding. Verse 5 says, but they paid no attention and went away, some to their farms, some to their work. Others seized the servants of the king, insulted them, and killed them. The king was furious. He sent his troops to destroy those murderers and burn their city. Then he said to his servants, the wedding banquet is prepared, but the invited guests were not worthy. Go instead to the main streets and invite everyone you find
to the wedding feast. The servant went out into the streets and gathered all they found, good and bad alike, so that the hall was filled with guests. The king came in to see the wedding guests, and he noticed a man not wearing a wedding garment. So he said to him, "Friend, how did you get in without the wedding clothes?" But the man remained silent. So the king said to his servants, "Bind his hands and feet and throw him into the outer darkness, where there is weeping and gnashing of teeth." Verse 14, "For many are called, but few are chosen." For many are called, but few are chosen. The gospel of the Lord. Hallelujah, Jesus. খ্রিস্টতে আমার প্রিয়জনেরা, এই অধ্যায়টা মতি লিখিত সুসমাচার 22 অধ্যায় 1 থেকে 14 পদ আমি পড়েছিলাম। আর এই পবিত্র বাক্যতে যখন আমরা যাই, যখন আমরা এই দৃশ্যটা যখন দেখি, আর এই গল্পটা যখন যিশু বলছে, এই গল্পের আগে যিশু বলছেন যে এই গল্পটা বা এই উপমা কাহিনীটা ঈশ্বরের রাজ্য কেমন, বা ঈশ্বরের রাজ্যের চরিত্রর একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। This story throws light on the kingdom of heaven. A king gave a wedding banquet for his son, and a রাজা তার ছেলের বিবাহ ভোজ প্রস্তুত করেছিল। ভার্স 4, 4 পদটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। He sent his servants to call the invited guests to the banquet. He sent his servants to call the invited guests to the banquet. I want you to know one thing. God sends his servants to those who are invited. Now, who are the ones who are invited? কারা তারা যাদেরকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে? কারা তারা যাদেরকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে? কারা তারা যাদেরকে যারা এই ইনভাইটেড লিস্টের মধ্যে হয়? আপনার ঘরে, আপনার বাড়িতে যদি কোনো অনুষ্ঠান হয়, তখন প্রথম জিনিস আপনারা কি করেন? একটা হেড কাউন্ট করেন, একটা তালিকা আপনারা তৈরি করেন, একটা লিস্ট আপনারা তৈরি করেন যে কাদের কাদেরকে আমরা নেমন্তন্ন করব। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। আর ঠিক সেইভাবে এই রাজাও তার ছেলের বিবাহ ভোজের জন্য একটা তালিকা, একটা লিস্ট রেডি করেছিল, এবং সেই লিস্টে যাদের নাম ছিল, যারা সেই বিবাহ ভোজের আসার যাদের যোগ্যতা ছিল, তাদের কাছে এই রাজা তার দাসদেরকে পাঠায় এবং বলে যে ওদের সবাইকে আমন্ত্রিত করো, ওদের সবাইকে আমন্ত্রিত করো। প্রেজ দ্য লর্ড। কিন্তু যাদেরকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল, the invited guests, they refused to come for the invitation of the king. যারা আমন্ত্রিত তারা ঈশ্বরের এই রাজার বিবাহ ভোজে আসতে তারা অস্বীকার করে। আর শুধু অস্বীকার করে না, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য কি বলছে? যে দে পেড নো অ্যাটেনশন। 5 পদ বলছে যে তারা গুরুত্ব দেয়নি, গুরুত্ব না দিয়ে তারা চলে গেছিল, কেউ তাদের খেতিতে এবং কেউ তাদের নিজের কাজে। Some to their field, to their farms, and some to their work. প্রিয়জনেরা, কতজন
যাদেরকে আমরা বলি প্রভুর কাছে আসার জন্য, কতজন যাদেরকে বলা হয় যে প্রার্থনায় আসো, কতজন যাদেরকে বলা হয় প্রভুর কাছে বসো, কতজন যাদেরকে বলা হয় যে ঈশ্বরের গৃহেতে আসো, কতজন যাদেরকে বলা হয় এই প্রার্থনার সময় যোগদান দেওয়ার জন্য, কতজন যাদেরকে বলা হয় তারা অজুহাত দেখায়, বলে যে আমার সময় নেই, তারা গুরুত্ব দেয় না, তারা চলে যায়, তারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছে। আমি বলছি না যে যারা বুধবার 7টার সময় আমাদের সাথে ফেসবুক লাইভ জয়েন করতে পারছেন না বলে তারা পাপী, আমি এটা বলছি না। আপনার বিভিন্ন জায়গায় আছে যেখানে প্রার্থনা হয়, সারা সপ্তাহের মধ্যে প্রার্থনা হয়, আপনার টিভিতে হচ্ছে, আপনার ফেসবুকে হচ্ছে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে প্রার্থনা। যোগদান দিন, প্রার্থনায় যোগদান দেওয়া এটা বড় কথা। হালেলুয়া। They paid no attention. Verse 5 says they paid. তারা গুরুত্ব না দিয়ে তারা চলে গেছিল। প্রিয়জনেরা, আমরা একটা যুগে বেঁচে আছি যে যুগে মানুষ ঈশ্বরকে গুরুত্ব দেয়নি। আমরা এমন একটা যুগে বসে আছি, আমরা এমন একটা যুগে আছি যেখানে মানুষ ঈশ্বরকে জীবনে গুরুত্ব দেয়নি। আর একটা মহামারী চলে এসেছে দেশ, পুরো পৃথিবী জুড়ে 2020 থেকে সবার মুখে ঈশ্বরের নাম। এখন যাদের মুখে জীবনে প্রার্থনার সম্বন্ধে কোনো একটা কথা বলতে শুনিনি, যাদেরকে জীবনে প্রার্থনা করতে জীবনে দেখিনি, যাদেরকে জীবনে ঈশ্বরের গৃহেতে জীবনে দেখিনি, যাদেরকে কোনোদিন কোনো প্রার্থনা সবাই দেখিনি, যাদেরকে কোনোদিন জীবনে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য নিয়ে চর্চা করতে দেখিনি, যাদেরকে জীবনে ঈশ্বরের বাক্য ঘাটতে আমরা দেখিনি, তারা আজ এই মহামারীতে 2020 থেকে যখন মৃত্যু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তখন সবার মুখে ঈশ্বরের নাম। হালেলুয়া। সবাই পবিত্র হয়ে গেছে, সবাই প্রার্থনায় বসে আছে। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। প্রিয়জনেরা, আজকে আমরা যে দৃশ্যটাকে দেখছি, মনে রাখবেন যে তারা কেউ গুরুত্ব দেয়নি। অনেকজন বলছে, একটা প্রশ্ন উঠেছিল, অনেকজন বলছে যে মণ্ডলী বন্ধ হয়ে গেছে, যারা মণ্ডলীতে প্রার্থনা করতে পারছে না, যারা মিশার যোগদান দিতে পারছে না, যারা মণ্ডলীতে যুক্ত হতে পারছে না, মণ্ডলীতে জড়ো হতে পারছে না, কারণ এই লকডাউন, এই মহামারী আমাদেরকে রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছে, মানুষদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে যে তোমরা একসাথে অনেক জায়গায় জড়ো হতে পারছেন না। অনেক বিশ্বাসীরা আছে, অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা আছে যারা এটা নিয়ে অনেক অসন্তুষ্ট। তারা বলছে, হ্যাঁ আমরা ঈশ্বর, আমাদের মণ্ডলী বন্ধ আছে, আমরা প্রার্থনা করতে পারছি না। হে জন, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে যারা খুব আপত্তি জানাচ্ছে যে তারা প্রার্থনা করতে পারছে না, তারা জীবনে কোনোদিন ঈশ্বরের গৃহেতে যায়নি। হালেলুয়া। তারা সব থেকে বেশি আপত্তি করছে, কারণ যারা ঈশ্বরের গৃহেতে গেছে প্রতিনিয়ত, যাদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক আছে, মণ্ডলী বন্ধ হোক কি চাই না হোক, তার সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে একই। হালেলুয়া। There is nothing missing in their life. Those who are saying, oh, I'm missing church, I'm missing the daily mass, I'm missing this, I'm missing that. Let me tell you, they are not missing anything. When everything was open, they never went to church, they never prayed, they never read the word of God. They paid no attention and went away, some to their farms and some to their work. কেউ তাদের খেতিবাড়িতে আর কেউ তাদের কর্মের জায়গায়। হালেলুয়া। Let me tell you একটা জিনিস, যে যদি এই মহামারী কোন জায়গায় সব থেকে বেশি এফেক্ট করেছে, স্বাস্থ্য ছাড়ার কথা বলছি, সেটা হচ্ছে মানুষের কাজের জায়গায়। আজও সময় আছে, আজও সময় আছে যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারি। 6 পদ বলছে, others seized the servants of the king, insulted them and killed them. যারা বলতো প্রার্থনা করার জন্য, যারা বলছে যে বাইবেল পড়ো, যারা বলছে প্রার্থনায় বসো, যারা বলছে প্রার্থনা সবাই যোগদান দিন, যারা বলছে মণ্ডলীতে আসো, যারা বলছে চার্চে আসো, যারা বলছে আসো ঈশ্বরের গৃহেতে আসো, তাদেরকে কিছু মানুষরা হত্যা করেছে, তাদেরকে অপমানিত করেছে, তাদেরকে তাড়না করেছে, তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আর এইটা শুনে রাজা রেগে গেছে।
He sent his troops to destroy those murderers and burn their city. I want you to know this. খুব কান খুলে শুনুন, আপনি আপনার এই কোভিড সিচুয়েশন, এই করোনার সিচুয়েশনের ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন। Verse 7, the king was furious. He sent his troops to destroy those murders and burn their city. To destroy those murders. যারা অপমান করেছে এই রাজা দাসদেরকে, যারা হত্যা করেছে এই রাজা দাসদেরকে, এদেরকে তো হত্যা করার জন্য, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য রাজা তার সৈন্যদেরকে পাঠায়, কিন্তু শুধু সেটা না, তাদের শহরকে ধ্বংস করার জন্য, অর্থাৎ যারা রাজাকে গ্রাহ্য করেনি তাদের জন্য বাকি শহর পুড়ছিল। Your city is suffering because of you and me. The king was furious. He sent his troops to destroy those murders and burn the city. The city was burning because some people refused the invitation of the king. এবার আপনি বলবেন যে এখানে ঈশ্বরের বিচার কোথায়? Where is God's justice? My dear brothers and sisters, the word of God says, ঈশ্বরের বাক্য বলে পাপের বেতন মৃত্যু। The wages of sin is death. ঈশ্বরের চরিত্র আপনাকে জানতে হবে। God, when he blesses you, ঈশ্বর যখন আপনাকে আশীর্বাদ করে, শুধু আপনাকে আশীর্বাদ করে না, খুব মন দিয়ে শুনুন, আপনার জন্য, let us read একটা অধ্যায় পড়ি, তাহলে বুঝতে পারবেন। Deuteronomy 28 verses 1-2 onwards we will read. দ্বিতীয় বিবরণ 28 অধ্যায় 1 থেকে আমরা পড়ব। Well, now if you obey in truth the voice of Yahweh your God, practicing and observing all the commandments which I give you today, Yahweh your God shall raise you high above the nations of the earth. Then all these blessings shall reach you, come upon you, for having obeyed the voice of Yahweh your God. Now verse 3, 3 পদটা পড়ি, দ্বিতীয় বিবরণ 28 অধ্যায় 3 পদ। Blessed shall you be in the city, in the field, blessed shall be the fruit of your body, the fruit of your land, the young of your donkeys, the offspring of your cattle and sheep. Blessed shall be your basket and your bowl of dough. Blessed shall you be when you begin and when you finish. Verse 4, 28 অধ্যায় 4 পদ, দ্বিতীয় বিবরণ। Blessed shall be the fruit of your body and the fruit of your land. যে জমিতে তুমি বসবাস করছো সেই জমি আশীর্বাদিত হবে, সেই জমির ফল আশীর্বাদিত হবে। কেন? তোমার জন্য। তো তোমার জন্য যদি তোমার জমি আশীর্বাদিত হয়, তো তোমার জন্য তোমার জমি অভিশপ্ত হতে পারে। Yahweh will order the blessing to be with you in your granaries and in your activities. তোমার সমস্ত কর্মের মধ্যে ঈশ্বর আশীর্বাদ আদেশ করবে। তোমার স্থানে, তোমার জমিতে, তোমার বাসস্থানে তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবে। 8 পদ আমি বলছি, 8 পদ আমি পড়ছি। He will bless you in the land. So if the land is blessed because of you, remember, the land can become a curse because of you. If he is blessing your family because of you, the family members did not earn this blessing. যদি আপনার জন্য আপনার পরিবার আশীর্বাদিত হচ্ছে, কারণ তারা এমন কোনো কাজ করেনি এই আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য, তো আপনার জন্য আপনার পরিবারও অভিশপ্ত হতে পারে। Do you realize what I'm saying? বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? যদি আপনার জন্য
আপনার শহর, আপনার স্টেট যদি আশীর্বাদিত হতে পারে, আপনার দেশ যদি আশীর্বাদিত হতে পারে, তাহলে আপনার জন্য আপনার শহর, আপনার স্টেট, আপনার দেশ অভিশপ্ত হতে পারে। হালেলুয়া। সো ইউ রিয়েলাইজ for people who have not paid attention to the calling of God, wherever such people live, because of them there is a curse in the land today where we are living. Hallelujah. কারণ যে মানুষরা ঈশ্বরের সেই ডাকে গুরুত্ব দেয়নি, আর সেই ব্যক্তিদের জন্য যারা ঈশ্বরের নামে ছলনা করেছে, যারা ঈশ্বরকে নিয়ে ঠকবাজি করেছে, যারা ঈশ্বরের নামকে নিয়ে মিসইউজ করেছে, আর সেই কয়েকটা মানুষের জন্য আমাদের ল্যান্ডে, আমাদের শহরে, আমাদের স্টেটে, আমাদের দেশে, আমাদের পৃথিবীতে একটা অভিশাপ আছে, যে অভিশাপের নাম COVID-19. Hallelujah. My dear brothers and sisters, the cure for COVID-19 is repentance. The cure for COVID-19 is repentance. COVID-19 এর চিকিৎসা, এর সমাধান হচ্ছে অনুতাপ, অনুতাপ আর অনুতাপ। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The king was furious. He sent his troops to destroy those murderers and burn the city. Then he said to his servants, the wedding banquet is prepared, but the invited guests were not worthy. Go instead to the main city. তারপর নপদ, আমি এটা বলে আমি শেষ করব প্রিয়জনেরা। এই মেসেজটা অনেক লম্বা, আমি অলরেডি 8টা পেরিয়ে গেছে, আমি এই কথাটা বলে আমি শেষ করব। Praise the Lord. Hallelujah. Go instead to the main streets and invite everyone. যখন এই রাজা দেখেছে যে তার সো কল্ড যোগ্য অতিথিরা, তার সো কল্ড যোগ্য অতিথিরা তারা অস্বীকার করেছে, তারা যখন বলেছে যে না, আমরা যাব না, আমরা ব্যস্ত, তখন ঈশ্বর বলছে তুমি শহরে যাও, মেন রোডে যাও, অলি গলিতে যাও, খারাপ হোক ভালো হোক সবাইকে ডাকো। আর সবাইকে যখন ডেকেছে সবাই উপস্থিত ছিল। আজকে আমি এই অবধি রাখছি। আই উইল কন্টিনিউ দিস মেসেজ নেক্সট ওয়েডনেসডে। আমি এই বাক্যটা কমপ্লিট করব পরের বুধবারে, কারণ 8টা বেজে গেছে। অনেকজন প্রায় 1 ঘন্টা আমার সাথে অনলাইন জুড়ছে। আমি এই মেসেজটা আমি আগামী বুধবার শেষ করব। প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর এই উপমা কাহিনী দিয়ে একটা খুব গভীর একটা শিক্ষা আমাদেরকে দিচ্ছে, একটা খুব গভীর শিক্ষা আমাদেরকে দিচ্ছে। তাই আসুন আমরা প্রার্থনা করি, তাই আসুন আমরা প্রার্থনা করি, প্রভুকে বলি যে প্রভু তুমি যে শিক্ষাটা তুমি দিচ্ছ প্রভু, আজকে তুমি বুঝিয়ে দিলে প্রভু যে আজ আমরা তোমার আহ্বানকে গুরুত্ব দিইনি বলে প্রভু আমার জন্য, আমার শহর, আমার স্টেট, আমার দেশ, আমার পৃথিবী জ্বলছে। তাই প্রভু আজ তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাই প্রভু, তাই প্রভু তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাইছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা করো প্রভু। Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus. আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু এই সুন্দর সুযোগের জন্য, সময়ের জন্য। যতজন প্রভু এই সময় আমাদের সাথে জুড়ছে প্রভু, প্রত্যেক জনকে প্রভু তোমার চরণতলে রাখি। হতে পারে প্রভু যে আমরা হয়তো তোমাকে অনেক সময় আমাদের জীবনের মধ্যে অবহেলা করেছি প্রভু, গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু আজ প্রভু তোমার কাছে এই প্রার্থনা, এই বিনতি করি প্রভু যে তুমি আমাদেরকে সুস্থতা প্রদান করো প্রভু, তুমি আমাদেরকে
সকল মন্দতা থেকে তুমি রক্ষা করো। আমাদের প্রত্যেকজনকে প্রভু তোমার পবিত্র রক্তে দ্বারা তুমি ঘিরে রাখো প্রভু। এই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার জীবন্ত নামে চাই তুমি শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো। আমেন, আমেন, আমেন। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and it shall be, world without end. Amen. Amen. জয় যিশু সকলকে। নেক্সট বুধবার মিস করবেন না, কারণ আমরা এই মেসেজটাকে কন্টিনিউ করব আগামী বুধবার 7টার সময়, ঈশ্বর যদি সুযোগ দেয় আর প্রভুর ইচ্ছা যদি থাকে আমরা আবার মিলিত হব নেক্সট ওয়েডনেসডে 7টার সময়। প্রেজ দ্য লর্ড। ধন্যবাদ। জয় যিশু সকলকে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খ্রিস্টে থাকুন। হালেলুয়া।